9वीं कक्षा के पहला पाठ जिस देश में गंगा बहती है। कविता पाठ के कवि श्री शैलेंद्र कुमार जी हैं। कवि श्री शैलेंद्र कुमार जी का जन्म सन 1923 में हुआ। इनका असली नाम शंकरीदास केसरीलाल था। ये हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार हैं। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना की। इन्हें यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों में गीत लिखने के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहांत सन 1966 में हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को शुभोदय। आज हम 9वीं कक्षा के पहला पाठ सीखेंगे। ये कविता का पाठ है। पाठ का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। इस कविता पाठ के कवि श्री शैलेंद्र कुमार जी हैं। पाठ के अंतर्गत जाने से पहले हमें पहला पृष्ठ में कुछ चित्र दिखाई दे रहा है ना? देख रहे हैं बच्चों कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या है इसमें? पहला, हाँ, सफेद कबूतर, चमकता सूरज और धरती पर ये पौधे हैं, फूल है ना? हाँ, इस चित्र में आपको क्या अच्छा लगा? ये सारे हैं ना? पौधे हैं, फूल है, सूरज है, कबूतर है और 3 रंगों से बैकग्राउंड भी है ना? हमारे झंडा के 3 रंग इसमें पहला पृष्ठ के चित्र में हमारा झंडा भी दिखाई दे रहा है। हाँ, है ना? हाँ, केसरिया, सफेद, हरा रंग। ये सफेद रंग किसका चिन्ह है? शांति का। और भी एक जीव राशि है इसमें, शांति का चिन्ह दिखाई देने वाला। क्या है? कबूतर। कबूतर शांति का चिन्ह है। और चमकता सूरज भी अच्छा है। हाँ, अब तीसरा प्रश्न, इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? మరి మీరు ఈ చిత్రాన్ని చూస్తున్నారు కదా, మనకి మన జాతీయ జెండా లాగా 3 రంగుల మువ్వన్నెల జెండా లాగా మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్తోని తెల్లని పావురంతోని ప్రకాశిస్తున్నటువంటి సూర్యుడితోటి మంచి పూల మొక్కలతోటి చాలా అందంగా ఉంది కదా ఇది పేజ్. మరి ఇది దేనికి సంకేతంగా ఉంది? ఏం సందేశాన్ని ఇస్తుంది మనకి? ఈ చిత్రాన్ని చూడగానే మనకు ఒక సందేశం గుర్తుకొస్తుంది కదా, ఆ సందేశాలు ఏంటివి? ఏమున్నాయి? ఏ సందేశము? हाँ, कबूतर शांति का चिन्ह है और ये हरा रंग का पौधे है ना, ये सुख शांति के लिए, सुख जीवन के लिए चिन्ह है। हमारे देश का पूरा चरित्र इसमें
मिल चुके हैं हमें అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ పటంలో మన దేశ చరిత్ర కనబడుతుంది. అంటే మన భారతీయులు, మన భారతదేశ వాసులు ఎలా ఉన్నారు, మన భారతదేశం ఎలా ఉంది అనేటువంటిది ఇందులో కనబడుతుంది. ఒక మంచి సందేశం కనబడుతుంది ఇక్కడ. ఏమని? సంసార్ మే భారత్ మే ప్రముఖ స్థాన్ హై, भारतवासी शांति का मुख है, सुख जीवन हर हर सुख जीवन में से मिलजुल कर रहते हैं, है ना? हाँ, इसमें एक कोटेशन है. क्या है ये? 4 चरणों में, 4 वाक्यों में एक पंक्ति के रूप में दिया गया. చూద్దాం ఈ 4 వాక్యాలు ఏమున్నాయో. शांति का संदेश जहां है, शांति का संदेश जहां है, सबका समसम्मान जहां है, गीत खुशी से गाते जहां हैं, ऐसा भारत और कहाँ है. అంటే శాంతి కా సందేశ్, శాంతి సందేశాన్ని ఎక్కడైతే తెలుపుతున్నారో, సబ్కా సమ్మాన్ జహా హై, ఎక్కడైతే ప్రజలందరూ మంచి గౌరవ మర్యాదతో సమ్మానింపబడుతున్నారో, గీత్ ఖుషీ సే గాతే జహా హై, మంచి అందరూ కలిసిమెలిసి పాటలు పాడుకుంటూ అంటే సుఖమయ జీవనాన్ని గడుపుతున్నారో, ఐసా భారత్ ఔర్ కహా హై, అలాంటి భారతదేశము ఇంకెక్కడైనా ఉందా? ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడ లేదు. మన భారతదేశం తప్ప ఇంకొక దేశంలో ఇంత మంచి గుణాలతోని ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా కలిసి ఉండట్లేరు. అందుకే భిన్నత్వంలో ఏకత్వంగా అన్ని మతాల వాళ్ళు, అన్ని కులాల వాళ్ళు, అన్ని భాషల వాళ్ళు అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఉంటున్నాం. పిల్లలు, ఇప్పుడు మనము పాఠంలోకి వెళ్దాం. जिस देश में गंगा बहती है, इस कविता पाठ के कवि श्री शैलेंद्र कुमार जी हैं. इसने क्या बताया है हम अब जान लेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे. ఇప్పుడు మనము కవి శైలేంద్ర కుమార్ జీ రచించినటువంటి కవితా పాఠము చదువుకుందాం. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है. मेहमान जो हमारा होता है, मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है, वो जान से प्यारा होता है. ज्यादा का नहीं लालच हमको, ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है. ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है. మీరు ఈ పాట రూపంగా విన్నారు కదా, మీరు కూడా నేర్చుకోండి. తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్నటువంటి పదాలకి కొత్త కొత్త పదాలు ఉన్నాయి కదా, వాటి యొక్క అర్థాలని మనము నేర్చుకుందాం. సరేనా? దాని తర్వాత మనం దీని యొక్క మొత్తం ఈ వాక్యాలు, ఈ 2 స్టాంజాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క అర్థాన్ని నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు మనము
పదాలకి అర్థాలు చెప్పుకుంటున్నాం. శబ్దార్థం అర్థాలు, కొత్త పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అర్థాలు తెలుసుకుందాం. హోంఠ్ పెదవులు, సచాయి నిజం లేదా వాస్తవం, దిల్ హృదయం లేదా మనస్సు, సఫాయి పరిశుభ్రత, బహ్నా ప్రవహించుట, మెహ్మాన్ అతిథి, జాన్ ప్రాణము, ప్యారా ప్రియమైన, లాలచ్ దురాశ, థోడా కొంచెం, గుజారా జరుగుబాటు, అంటే గుజారా అంటే జరిగేది అనేది. అయితే ఇందులో ఈ పదాలు ఏవైతే నేర్చుకున్నామో దీంతో పాటు ఈ అర్థాలు తెలుసుకున్నాం కదా, ఈ అర్థాలతోనే మనం వాక్యాలను దాంట్లో ఏం చెప్పారు అనేది ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. అంతకంటే ముందు ఒక్కసారి మనము ఇందులో మనకి గ్రామర్లో కూడా గ్రామర్ వ్యాకరణ పరంగా ఈ 2 స్టాంజాలలో అంటే 8 లైన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో మనకి ఏ ఏ భాషా భాగాలు ఇందులో వచ్చాయో చూద్దాం. విలోమ శబ్ద, సచ్ झूठ, ज्यादा कम, प्यार द्वेष, सफाई गंदगी, इवी विलोम शब्द ఆపోజిట్ వర్డ్స్. భాషా భాగంలో సంజ్ఞ అంటే नामवाचक, किसी वस्तु या प्रदेश या स्थान, एक व्यक्ति के नाम को बताने वाला शब्द संज्ञा कहते हैं. इसमें हमारा ये पहला पार्ट है ना, ये पार्ट के अंतर्गत संज्ञा 4 संज्ञाएं हैं. इसमें पहला होंठ, 4 నామవాచకాలు ఉన్నాయి. అందులో మొదటిది హోంట్. నామవాచకాన్ని ఏమంటున్నాము? సంజ్ఞ అంటున్నాము. ఒక వ్యక్తిని కానీ, ప్రదేశాన్ని కానీ, వస్తువులు కానీ, నదులు, పర్వతాలు ఇలా ఏవైనా సరే వాటి యొక్క పేర్లను తెలిపేదాన్ని మనము నామవాచకం అంటాం తెలుగు. అదే హిందీలో అయితే ఆ పేర్లన్నింటినీ సంజ్ఞ అని పిలుస్తాము. ఒకటోది హోంట్, గంగా, దిల్, లాలచ్, ఇవన్నీ సంజ్ఞ. సమాస్, సమాసం. దేశవాసి, ఏం సమాసం ఇది అంటే దేశ్ కే వాసి అని అర్థం. తత్పురుష సమాస్, కే కారక్ కే వచ్చింది కదా కాబట్టి తత్పురుష సమాస్. ఒక ముహావరా కూడా ఉంది ఇందులో. ఏంటది? దిల్ సాఫ్ హోనా. ముహావరా ఏంటి? దిల్ సాఫ్ హోనా. విలోమ శబ్ద, ఈ 8 లైన్స్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? విలోమ శబ్ద, సంజ్ఞ, సమాస్ और ముహావరా. తెలుసుకున్నారు కదా వీటిని? సరే, ఇప్పుడు మనము ఆ 8 వాక్యాల యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకుందాం. 8 पंक्तियों का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना పిల్లలు? ఇప్పుడు మనము ఈ పదాల యొక్క అర్థాలని నేర్చుకుందాం. ఏం చెప్పారు శైలేంద్ర కుమార్ జీ అనేది చూద్దాం. होठों पे सच्चाई रहती है. होठ అంటే ఏమనుకున్నాం మనము? పెదవులు అనుకున్నాం కదా. మరి సచ్చాయి నిజం, రహతి అంటే నివసిస్తుంది అని. అయితే పెదవుల పైన నిజం నివసిస్తుంది అంటే అక్కడ ఏదో అది ఉండడం కాదు కదా. దాని అర్థం ఏంటంటే ఎల్లప్పుడూ ఎవరైతే సత్యాన్నే పలుకుతారో, ఎవరైతే అబద్ధం ఆడకుండా సదా సత్యాన్నే మాట్లాడుతూ ఉంటారో, వాళ్ళ పెదవుల పైన సత్యమే కదలాడుతూ ఉంటుందో, జహా దిల్ మే సఫాయి రహతి హై,
వారి హృదయాల్లో జహా దిల్ మే సఫాయి రహతి హై, వారి హృదయాల్లో పరిశుభ్రత కలిగిన, అంటే పరిశుభ్రత అంటే వాళ్ళు విశాలమైన హృదయం కలవారు, నిర్మలమైనటువంటి మనస్సు కలవారు అని అర్థం. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. हम उस देश के वासी हैं, మేము ఆ దేశ వాసస్థులము. మేము ఎక్కడ నివసిస్తున్నాము? వాసి అంటే నివసించేవాళ్ళు. మేము ఏ దేశంలో నివసిస్తున్నాము, ఏ దేశస్థులము అంటే జిస్ దేశ్ మే గంగా బహతి హై, ఏ దేశంలో అయితే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో, నిర్మలమైనటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఒక గొప్ప నది ఎక్కడైతే ప్రవహిస్తుందో ఆ నది ప్రవహించే దేశంలో మేము వసిస్తున్నాము, అంటే నివసిస్తున్నాము అని అర్థం. మెహమాన్ జో హమారా హోతా హై वो जान से प्यारा होता है. मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. మెహమాన్ అంటే అతిథి అనుకున్నాం కదా. మెహమాన్ మన మన ఇంటికి వచ్చిన అతిథి ఎవరైతే ఉంటారో వారిని ఎలా సత్కరిస్తాం? మనము గౌరవ మర్యాదలతో సత్కరిస్తాం. వాళ్ళు మన ఇంటికి వచ్చినప్పటి నుంచి వారు మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేంత వరకు కూడా మనకంటే కూడా, మన ప్రాణానికంటే కూడా మిన్నగా చూసుకుంటాం. వాళ్ళకి ఏమీ కాకుండా, ఎలాంటి లోటు జరగకుండా అన్ని గౌరవ మర్యాదలు చేస్తూ, సమయానికి అన్ని అందిస్తూ మంచిగా చూసుకుంటూ ఉంటాము. అవునా కదా? ఎవరైతే మన ఇంటికి చుట్టాలుగా వస్తారో, అతిథి అంటే చుట్టాలు, మన బంధువులు వస్తారు కదా, మన బంధువులు వచ్చినప్పుడు మంచిగా వాళ్ళతో సంతోషంగా ఉంటాము. ఆడుతూ పాడుతూ మంచి వాళ్ళ మర్యాదలు చేసుకుంటూ అన్నీ వాళ్ళకి ఏ సమయానికి ఏం కావాలో అన్ని సమకూరుస్తూ వాళ్ళని గౌరవంగా చూసుకుంటాం. అవునా కదా? అవును. ज़्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है. మాకు ఎక్కువ ఆశ లేదు, లాలచ్ ఆశ లేదు, మేమేం దురాశ పడతలేము. ఎందుకు? మాకేం అవసరం లేదు, మేము ఉన్నంతలో, అంటే జ్యాదాగా నహి లాలచ్ హమ్కో, మాకు ఎక్కువ దేనిపైన కూడా ఆశ లేదు. థోడే మే గుజారా హోతా హై, కొంచెంలో కూడా మేము గడుపుకుంటాము, కొద్దిగా ఉన్నా కూడా మేము సర్దుకుపోతాము అని అర్థం. ఆ కొద్దిలో కూడా ఎలా ఉంటారంట? సుఖ సంతోషాలతోని గౌరవ మర్యాదలు ఇచ్చుకుంటూ పవిత్రమైన గంగా నది ప్రవహిస్తున్నటువంటి దేశంలో సుఖ సంతోషాలతోటి గౌరవ మర్యాదలతోటి నివసిస్తున్నాము మేము అని శైలేంద్ర కుమార్ మన భారతదేశ వాసస్థుల గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీకు ఇది ఒక్కసారి చెప్పుకుందామా? నాతో పాటు మీరు చెప్తారా? ఎక్ బార్ దోహరాయియే మేరే సాత్. होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है. थोड़े में गुजारा होता है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. సరేనా పిల్లలు? ఇప్పటికి ఇది అర్థమైందా? ఇది మనకి మొదటి భాగంగా తీసుకున్నాం. రేపు పొద్దున మళ్ళీ మనము రేపటి క్లాస్లో మనం రెండవ భాగంగా పూర్తి లెసన్ని కంప్లీట్ చేసుకుందాం. అప్పటి వరకు మీరు నేను ఇచ్చినటువంటి అర్థాలు, విలోమ పదాలు అంటే శబ్దార్థ, విలోమ శబ్ద, సంజ్ఞ, భాషా భాగం అన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా నోట్బుక్లో రాసి అవి కంఠస్థం చేసి అన్నీ నేర్చుకొని నాకు రేపు నేను అడిగినప్పుడు
ప్రశ్నలకి నేను ఏ ప్రశ్న అడుగుతానో సంజ్ఞ అడగొచ్చు, అర్థ అడగొచ్చు, విలోమ అడగొచ్చు, ముహావరి అడగొచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. కాబట్టి అన్నిటికీ మీరు రెడీగా ఉండాలి. సరేనా? ఓకే, బాయ్. అన్నీ నేర్చుకొని సిద్ధంగా ఉండండి. రేపు రెండవ భాగం మనము తెలుసుకుందాం మళ్ళీ ఏం చెప్పారు శైలేంద్ర కుమార్జీ అనేది. సరేనా?